Bharagaram. Subodhasana, good morning to the Love of Christ Church family and all of you who are listening to the Word of God. We had a wonderful time of prayer. Abhi damadma alankara namas yapsnya khalek abhi gada kira abhi den unansita namaskara galla unansige vachaniya sandhyana. We are going to praise and thank the Lord and listen to His holy word. Hallelujah. Ma Swami uba pasusa Swami uba pasusa Ita damasiti kumakbuahan Mona di aman Swami uba pasusa Oh ada damasiti kumakbuahan Mona di aman Oh, I will praise you, Lord. I will praise you, Lord. I will praise you, Lord. No matter what tomorrow may bring, what it has in store, and I mic sound කරලා zoom එකේ ඉන්න හැම කෙනෙක්ම අපේ mic sound කරලා ඔබලා ලෝක කොයි රටක හිටියත් ඔබගේ දෑත් ඔසවලා අපි හැම කෙනෙක්ම ස්තුති ප්‍රශංසා කරමුද මේ ජීවමාන බලවත් දෙවිඳුන්ට අද උදෑසන අපිට අලුත් හැම කෙනෙක්ම zoom එකේ ඉන්න හැම කෙනෙක්ම everyone on zoom on your mics and just praise and thank the Lord one more time. උන්වහන්සේ අපට දීලා තියෙන මේ බලවත් දවස නිසා මේ සුන්දර සති අන්තයේ හැම කෙනෙක්ම ඔබගේ දෑත් ඔසවලා මුළු හදවතින්ම කියන්න ජේසුනි අද උදේ දවස මට නැගිටින්න මේ ගන්න හැම හුස්මක් පාසා thank you Lord Jesus for giving me a brand new day to live for Lord. ස්වාමිනී ලක්ෂ එකමාරක් මිනිස්සු ලෝක සංගණන දෙපාර්තමේන්තුව හැටියට අපි හැම කෙනෙක්ම අපේ මයික් ස්වාන් කරලා අපේ දෑත් ඔසවලා එක්සිත් එක්සත් අපි ප්‍රශංසා කරමු. Shall we all lift our hands and say thank you Jesus. According to the World Statistics Organization, 150,000 people did not wake up today. My beloved sons, my daughters, my friends, my colleagues, my relatives, if you are listening to this recording today, just lift your hands wherever you are and say thank you Jesus. ඔබ දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරන්න. ඔබගේ මුළු හදවතින්ම අලුත් දවසක් ඔබ ඉහළට පහළට ගන්න හුස්ම පවා the breath that you are taking ඔබ තබන හැම අඩියක් පාසා අද දවසේ උන්වහන්සේ නිසායි. ස්තුතියි ස්වාමිනී. වහන්සේගේ ශුද්ධ නාමයට අපි ප්‍රශංසා කරනවා. අනේ ස්තුතියි අද අපිට දීලා තියෙන මේ අලුත් දවස නිසා ඔබ වහන්සේ ජීවමාන නිසා ස්තුතියි. Thank you Lord that you are a living loving God. We want to worship you Lord. We give you glory and honor. What an awesome mighty miracle working God. Jésuni oba malangin meinava mata daninava me ජීවමාන දෙවිඳුන්ට ස්වාමිනී අද ඔබ අප ළඟින් ඉන්න නිසා Lord we thank you Jesus that you're alive, that you live within us, you are just close by us. We thank you Lord. Speak to us through your holy word I pray this morning.
වහන්සේට ස්තුති වේවා. ඊ අපි තාමත්ම බලවත් හාස්කම් දේව මෙහෙයක් පැවතුවා. අපි පැයකට වඩා ඉතාමත්ම අලංකාර නමස්කාරයක හිටිය. අපි මේ අලංකාර සාක්ෂි ටිකක් ඇහුවා. We had a wonderful miracle night service yesterday. God's awesome presence. We heard how God wants us to be like little children. අපි ඒ දේව වචනයෙන් ඇහුවා දෙවියන් යේසුස් වහන්සේ අපි කුඩා දරුවන් මෙන් ඉන්ට කොහොමද අවශ්‍ය කියලා. කුඩා දරුවන්ට මොනතරම් ප්‍රේම කළාද. ස්වර්ග රාජ්‍යයට යන්න ඕනේ නම් සෙනෙහවන්ත මගේ මිත්‍රය, මගේ දුවේ පුතේ, ඔබ කුඩා දරුවෙක් මෙන් වෙන්න අවශ්‍යයි. පිරිසිදු කිසිම පපුවේ හිතේ කිලුටුකමක් ඉරිෂ්‍යාවක් වෛරයක් නැති මනුෂ්‍ය විය යුතුයි. අද මම ඔබට කතා කරන්නට යන්නේ මහිමාන්විතව අභ්‍යන්තරව ශක්තිමත්ව සිටින්නේ කොහොමද කියලා. Hello. සුමුදු, can you read the Sinhala Bible? ඔබට ලියා ගන්න පුළුවන් මේ බයිබල් පද ටික. හැම කෙනෙක්ම ඔබ මේ බයිබල් පද ටික ලියාගෙන ඔබගේ දවස ඇතුළතදී පෞද්ගලික ආඥා ජීවිතේ මේ කියවන්න. Read the word of God. Write this word of God and read it today. The Bible verses are Acts 1:18. Right, Acts 1:18, Colossians 1:11, and Ephesians chapter 3, verse 20 and 21. මම සිංහලෙන් කියනවා හැම කෙනෙක්ම මේ බයිබල් පද ටික ලියාගන්න. ක්‍රියා 1:8 කොලෝසි 1:11, කොලෝසි 1:11, ක්‍රියා 1:8, කොලෝසි 1:11 සහ අන්තිම බයිබල් පදය එපීස පොතේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 20:21. එපීස 3:20-21. මම ඕගලන්ට එපීස පොතේ 3:14 සිට 16 දක්වා කියවන්නේ. I'm going to read to you from the Holy Bible from the book of Ephesians chapter 3 verse 14 to 16. What am I teaching you today? Gloriously strengthened from within. Again I repeat, write it down. Gloriously strengthened from within. Hallelujah. Should the Bible එපිස පොතේ 3:14 සිට hallelujah 3:14 සිට 16 දක්වා මෙන්න මෙහෙම කියනවා. මේ නිසා ස්වර්ගයේද පොළවේදී ඒ ගෝත්‍රයට නම් දෙන්නා වූ පියාණන් වහන්සේට මාගේ දානනමා උන්වහන්සේගේ ආත්මයන්න් වහන්සේ කරුණු කොටගෙන නුඹලාගේ අභ්‍යන්තර මනුෂ්‍ය තුල නුඹලා බලෙන් ශක්තිමත් වන පිණිස. මොනතරම් බලවත්ද උන්වහන්සේගේ දේව වචනේ. Hello. The Ephesians chapter 3 verse 14 to 16 it says, "For this cause I bow down my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named, that he would grant you according to the riches of his glory to be strengthened with might and by the Spirit, the inner man." Hallelujah. How powerful is the word of God. සෙනෙහවන්ත මිත්‍රේ, එපිස පොතේ 3:14 සිට 21 අනේ මේ බයිබල් පද ටික ලියාගෙන ගෙදර ගිහිල්ලා කියවන්න දක්වා ඇති ශුද්ධ ලියවිලි කොටස ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ හාලෙලූයා පාවුල් තුමාට දෙන ලද වඩාත්ම ගැඹුරුම රයිට් හා උසස්ම එළිදරව් කිරීම වලින් එක මේ මන් දැන් කියපු එකක් තමයි. හෙලෝ, එම ආත්මයන්න් වහන්සේ යාඥාව සෑම කිතුණුවෙක්ම උදෙස්සාම පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්ත අනාවරණය කරනවා. සෙනෙහවන්ත මිත්‍රයේ 16 වෙනි පදයේ ඔබ කියවනකොට සැලකිල්ලට ගන්න. දෙවියන් වහන්සේ මෙතන කියනවා උන්වහන්සේ ආත්මයන්න් වහන්සේ කරුණු කොටගෙන නුඹලාගේ අභ්‍යන්තර මනුෂ්‍යයා තුල නුඹලා බලෙන් ශක්තිමත් වන පිණිස යයි පාවුල්තුමා යාඥා කරුවා. සෙනෙහවන්ත මිත්‍රය, ඔබ අභ්‍යන්තරව මහිමාන්විතව ශක්තිමත් වීමට එතුමට අද උදෑසන අවශ්‍යයි.
හෙලෝ ඔබට ඇහෙනවද මං කියන දේ? අද මං ඔබට මොනවාද මේ උගන්වන්නේ? මහිමාන්විත අභ්‍යන්තරින් ශක්තිමත්ව සිටින මිනිසෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. For this cause I bow down my knees unto the Father of the Lord Jesus Christ, of whom the whole family of heaven and earth is named, that you would grant according to the riches of his glory to be strengthened with the might by the Spirit in the inner man. How powerful is the word of God, my beloved sons, my daughters, my friends, my colleagues. That's what I tell people. Start reading the word of God. The portion of the scripture in Ephesians chapter 3 verse 14 to 21, read it today, is one of the most powerful and climatic revelations given by St. Paul by the Holy Spirit. It unveils the prayer of the Spirit, which is the will of the Father for every Christian. Are you hearing me right? Notice in the 16th verse, St. Paul prays that God would grant you according to the riches of his glory to be strengthened with the mighty spirit of the inner man. Hallelujah. He wants you to gloriously strengthen on the inside of you. Hallelujah. Why does God want you to be strengthened from within? Are you listening to me? Why does he want to make you strong inside, my beloved sons? It is why does right against what on the outside. Remember what he said in John chapter 4 verse 4. He said, you are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than that he is in the world. The focus on who is inside you and the power at work in you is the most important thing. There are only two spirits in this world. මේ ලෝකේ ආත්ම දෙකයි තියෙන්නේ. ශුද්ධ ආත්මයයි අශුද්ධ ආත්මයයි. ඔබ දන්නවනේ ටීවී එක බලනකොට අශුද්ධ ආත්ම වලින් ක්‍රියා කරන මිනිස්සු මිනි මරනවා, තාත්තම දුවම රේප් කරනවා, පවුලේ කචල්, පාරක යන්න බෑ, තිත්තකම්, පවුල් ජීවිත අවුල් වෙලා. නමුත් ඔබ යේසුස් වහන්සේට මේ ජීවමාන දෙවිඳුන්ට ඔබ දුන්නොත් ඔබව පාලනය කරන්න යන්නේ ශුද්ධ ආත්මයන්න් වහන්සේ. Hallelujah. ඔබ ප්‍රේමනීය මනුෂ්‍යෙක් වෙනවා, ප්‍රේමනීය තාත්තා කෙනෙක් වෙනවා, ප්‍රේමනීය ස්වාමි පුරුෂයෙක් වෙනවා, භාර්යාවක් වෙනවා, දරුවෝ වෙනවා. ඒකයි මේකේ තියෙන වෙනස. සෙනෙවන්ත මිත්‍රේ, when you give your life to Jesus, you become a complete different man. Consider the example in John the Baptist, whom, right, the scriptures say, was filled with the Holy Spirit from his mother's womb, unlike any other prophet. Are you listening to me? In Luke chapter 1, verse 80, it tells us, and the child grew and waxed strong in spirit. Hallelujah. This is a definition, not a description of the outward man, but of the inward man. And because of the life of John the Baptist was going to live, the forces he was going to encounter, and the ministry God had given him, he needed to be made stronger in his spirit inside. That should happen to you and I. If you are not strong, your inner man is not strong, you cannot face this world and face the enemy. In the same, today, my beloved sons and daughters, this prayer of the Spirit, evidently the will of the Father is for us, because it is inspired prayer for the church, such that none of us should be weak. Hello? None of us should be sick. None of us should have family problems, fearful or timid. No. Irrespective of your physical frame,
You are strong inside. Hallelujah. Isn't this good news to hear early morning, my beloved sons and daughters? This is God's desire. This is God's dream for you and a plan for you. Therefore, every so often declare, I am gloriously strengthened and constantly invigorated by the power of the miracle working ability to do all things. You can say, the Bible says, Paul said, I can do all things through Christ who strengthens me. Come on, that's the truth. There is no weakness in me. Open your mouth and tell it. Make this your habitual confession daily, my beloved sons and daughters, and see the magnitude of what will happen in your spirit, your life, your family, in your children, in the problems you are going through, and in all circumstances. Hallelujah. Isn't this good news, my beloved sons and daughters? We sing a Sinhalese hymn like this. Jayagrahikai, Jayagrahikai, Kitunu api Jayagrahikai. අතිශයෙන් ජයග්‍රාහිකයි. බොහෝසයෙන් ජයග්‍රාහිකයි. We Christians are victorious people. Isn't that true? Hello? Am I talking to you? Is the Holy Spirit speaking to you? Come on. What did I teach you today? Gloriously be strengthened from within. If you are not strengthened within, you will collapse. Hello? The devil will attack you. He'll attack your family. He'll attack your husband. He'll attack your wife. He'll attack your children. He'll attack your business. He'll attack your work. Come on. But gloriously be strengthened from within today, my friends. Hallelujah. දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ අභ්‍යන්තර ශක්තිමත් කිරීමට කැමති ඇයි මගේ සෙනෙහවන්ත මිත්‍රය? ඒකයි මම අද ඔබට උගන්වන්නේ ඔබගේ ඇතුළතින් ඔබව ශක්තිමත් කිරීමට දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍ය ඇයි මගේ සෙනෙහවන්ත දුවේ පුතේ මන්ද ඒ බාහිරින් ඇති දේ නිසා නෙමේ අද හුඟක් මිනිස්සු අර සින්දුවකුත් තියෙනවානේ පිට කවරේ දිහා බලන්න එපා කියලා පොතක නේද ඇතුළේ කියවලා බලපන් කියලා නේද? It's very popular, that Sinhala song අද. Hallelujah. පිට කවරෙන් පොතක් මයින්ද බෑ. ඒක කියවන්න ඕනේ. ඒක කරන්න ඕන හොඳම පොත මේ ලෝකේ වැඩියෙන්ම විකිනෙන පොත මිනිසුන්ගේ ජීවිත වෙනස් කරන පොත ඇවිල්ලා ශුද්ධ බයිබලය. රටවල් 400කට වඩා මුළු ලෝකෙම මේ පරිවර්තනය කරලා තියෙන පොත ශුද්ධ බයිබලය. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේ ඇයි රයිට් ඔබව ශක්තිමත් කරන්නේ පොත කියවන්න ඔබගේ ඇතුළනින් ඔබව ශක්තිමත් කිරීමට ඔබ උන්වහන්සේට අවශ්‍ය ඇයි මන්ද ඒ බාහිරින් ඇති දේ නොවේ කොහෙද මාස්ටර් මේක ලියලා තියෙන්නේ ඒ පොතේ ශුද්ධ බයිබලයේ 1 යොහන් 4:4 කියනවා උන්වහන්සේ පැවසූ දේ පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න මෙන්න මෙහෙම කියනවා ශුද්ධ බයිබල මාගේ ප්‍රිය දරුවනි නුඹලා දෙවියන් වහන්සේට අයිතිව ලෝකේ සිටින තැනැත්තාට වඩා ඒ කියන්නේ යකාට වඩා හෙලෝ වඩා ඔබ තුල සිටින තැනැන් වහන්සේ ඒ කියන්නේ ජේසුස් වහන්සේ නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේ උතුම් බැවින් හෙලෝ නුඹලා ඔවුන්ගෙන් ජයගෙන සිටින්නෝය වෙන මොන කතාවද අවුරුදු 40කට පස්සේ කලින් මට මේ දේ වුණා මම මේ ජීවමාන දෙවි දුන්න පිළිගත්තද අවධානය යොමු කරන්න ඔබ තුල සිටින්නේ කවුද සහ ඔබ තුල ක්‍රියාත්මක වන බලය කෙරෙහි උන්වහන්සේ පවසන්නේ උන්වහන්සේගේ හාස්කම් කිරීමේ හැකියාව ඔබගේ අභ්‍යන්තරයේ තුල අදි ස්වභාවික ලෙස ශක්තිමත් වන ආකාරය ගැනය. හෙලෝ ඊයේ මම දේශනා කරමුනා මගේ මිනිස්සුන්ට මං කිව්වා ඇතුලේ කුණු නම්
ඔබට හාස්කම් ලබන්න බෑ. ඔබගේ භාර්යාවට ඔබ ප්‍රේම කරන්නේ නැත්නම් වෛර කරනවා නම් තිත්තකම තියෙනවා. ඔබ ස්වාමි පුරුෂයෙක් හැටියට ඔබගේ පවුලේ තියෙන වගකීම් කරන්නේ නැත්නම් භාර්යාවක් හැටියට ඔබගේ ස්වාමි පුරුෂයාට සියලු දේවල් වල යටත් වෙන්නේ නැත්නම් ඔබට ඔළුවෙන් නෙමෙයි ඔබ බාල්කයක එල්ලිලා යාක්ෂණා කෙරුවට වැඩක් නැහැ. මේක තමයි තිත්ත ඇත්ත. අද බොහෝ කිතුණු අනාගන තියෙන්නේ ඒකයි. කරුණාකරලා මං හොඳ දෙයක් කියන්න. I will tell you if you stand on your head. Even yesterday I preached in my miracle night service. If you don't cleanse yourself inside, if Jesus is saying, if you don't become like a small child, you will not enter the kingdom of heaven. ඔබ පොඩි දරුවෙක් වගේ හිටියේ නැත්නම් ඔබට ස්වර්ග රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙන්න බෑ මගේ සෙනෙහවන්ත දුවේ පුතේ. හාලෙලූයා. අදටත් එසේමයි. අනේ තරහනම් ගන්න එපා. මම ඇවිල්ලා මගේ සභාවේ මිනිස්සුන්ට කියනවා දොන්නන් දොන් සිමොන්නන් සිමොන් දොන් සිමා බෑ මැද්දේ බෑ. හාලෙලූයා. ඇඹරෙන්න බෑ. එක්කෝ යකාත් එක්ක අපි ඉන්නවා නම් යකාත් එක්ක ෆුල් ජෝඩිය දාලා මැරිලා නිරේට ඵලයල්ලා නැත්තම් ජේසුස් වහන්සේව පිළිගත්තොත් ඔබගේ ජීවිතේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙලා දෙවියන් වහන්සේ වෙතට ඔබ ස්වර්ගයට යන්න ඕනේ. ඔබ ඊටමත් අලංකාර ජීවිතයක් ගත කරන්නේ. අදත් එය එසේමයි. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මේ යාඥාව අද අප උදෙසා පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්ත බව පැහැදිලිය. සෙනෙහවන්ත මිත්‍රේ මන්ද එය සභාව උදෙසා දේව අනුග්‍රහය කරන ලද යාඥාවල් වේ. හෙලෝ. එනම් අපි කිසිවෙකු දුර්වල හෝ බය හෝ බියගලු හෝ වෙන්ට ඕනේ නෑ මගේ සෙනෙහවන්ත මිත්‍රේ. මං එකෙක්ටවත් බය නෑ. හෙලෝ. මං පාරේ බැහැලා යනකොට මං මගේ වාහනේ යනකොට මං කාටවත් බය නෑ. මොකද දෙවියන් වහන්සේ මා තුළ ඉන්නවා. හෙලෝ. මං යන තැන වාතාවරණ වෙනස් වෙනවා. ඔබ දන්නවද? ඒ තරම් බලයලත් මිනිස්සු තමයි කිතුනෝ කියන්නේ. When I walk into places, into houses, the atmospheres change. Hallelujah. යක්ෂ ආත්ම පලා යනවා. ඒ තරම් බලයලත් මිනිසෙක් ඔබ මම නියම සැබෑ කිතුනුවෙක් නම් එබැවින් නිතරම මෙලෙස ප්‍රකාශ කරන්න. හාලෙලුයා. අභ්‍යන්තරයෙන් ශක්තිමත්ව මෙය සෑම කිතුනුවෙක් ගැනම දෙවියන් වහන්සේගේ ආශාව, දෙවියන් වහන්සේගේ බලාපොරොත්තුව සහ දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම පරාජ වෙච්ච හොටු පෙරාගෙන අඬ ගෙදර ගිනි ගොඩක් වෙන මිනිස්සු නම් නෙමේ කිතුනෝ. ඒ ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේව හරියාකාරයෙන් දන්නේ නැති මිනිස්සු. තරහනම් වෙන්න එපා. ඔබගේ පවුල් ජීවිතයේ උපරිම ඔබ මේ අත්විඳින්න ඕන මිනිසෙක්. ඔබගේ දරුවන්ව උපරිම අත්විඳින්න ඕනේ. ප්‍රීතිමත් මිනිසෙක් වෙන්න ඕනේ. එබැවින් නිතරම මෙලෙස ප්‍රකාශ කරන්න. මා තුල වාසය කරන ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මාව මහිමාන්විතව ශක්තිමත් කර නිරන්තරයෙන්ම ප්‍රබෝධමත් කර තිබේ. හාලෙලූයා. උදේ පාන්දර ඔබගේ මුහුණ දැක්කාම පාරේ ඉන මිනිස්සයා අහක බලාගෙන යනවා කෙනෙක්ද ඔබ? නැත්තම් කියන්න ඕනේ අනේ දෙයියෝ දැක්කා වගේ. හාලෙලූයා. මට බොහෝ මිනිස්සු කියලා තියෙනවා මම වැඩ කරනකොට මං කොහේ හරි ගියාම අනේ මහත්තයෝ දෙයියෝ දැක්කා වගේ ඔබතුමාව දැක්කාම. ඇයි ඒ? දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය, දෙවියන් වහන්සේගේ චරිත ගුණ ලක්ෂණ ඔබ තුළ තියෙන්න ඕනේ. හාලෙලූයා. අද ඔබට මං මොනවද කියන්නේ? මහිමාන්විතව අභ්‍යන්තර මනුෂ්‍යයා ශක්තිමත්ව සිටින්නේ කොහොමද? මහිමාන්විත ශක්තිමත් කර නිරන්තරයෙන් ප්‍රබෝධමත් කර තිබේ. මේ මම නෙමෙයි කියන්නේ. ශුද්ධ දෙවියන් වහන්සේ බයිබලයේ ශුද්ධ බයිබලයේ කියන්නේ උන්වහන්සේ මට අදි ස්වභාවික බලය හාලෙලූයා සියල්ල කිරීමට හාස්කම් කිරීමට හැකියාව ලබා දෙනසේක. වෙන මොන දෙයක්ද? අර සින්දුවක් තියෙනවා සිංහල සින්දුව. මට කණ්ඩ දෙනවා නම් මට බොණ්ඩ දෙනවා නම් වෙන මොන කෙන්ගෙඩියක්ද?
Hallelujah. අපිට ඉන්නේ මෙවන් ජීවමාන බලගතු දෙවි කෙනෙක්. Hallelujah. There's a song in Sinhala. If you give me to eat, if you give me to sleep, if you give me everything, then what more to be worried about? In Sinhala. The same thing I'm telling you, the Lord Jesus Christ will give you everything, will make you the most prosperous man. What more than we should ask for? මා තුල තියෙන කිසිදු දුර්වලතාවයක් මට නොමැත. අනේ අදින් පස්සේ ඔය කට ඇරලා කියන්න සෙනෙහවන්ත මිත්‍රේ. Open your mouth and say, I am a prosperous man. I don't have any weaknesses in my life. Come on. You have the power. Me. මරණය ජීවනය දිවෙහි වසංගයේ ඇත්තා හුය. ඊට ප්‍රියමන්නෝ එය භුක්ති විඳිනවා කියලා ශුද්ධ බයිබලයේ කියනවා. Life and death is in the power of your tongue. Please speak life from today. Hello මා තුල කිසිදු දුර්වලතාවයක් නැහැ. මෙය ඔබගේ දෛනික ප්‍රකාශනය කර ඔබගේ ආත්මය ජීවිතේ හා වාතාවරණවල සිදුවෙන විශාලත්වය බලන්න. මෙහෙම කතා කරලා බලන්න. ඔබගේ මහත්ය වෙනස් වෙන්න යනවා. කියන දේ අහන්න නැති දරුවෝ වෙනස් වෙන්න යනවා. කියන්නේ ස්වාමිනේ අද මගේ දරුවෝ, අද මගේ නෝනා, අද අපේ අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය වෙනස් වෙන්න යනවා. කතා කරන්නකෝ අනේ ජීවනය. එතකොට ඒක වෙන්න යනවා. ඒකයි ශුද්ධ බයිබලයේ කියන්නේ. එක ගෑනු කෙනෙක් මාව බලන්න ඇවිල්ලා මට කිව්වා එක දවසක්, පාස්ටර් මගේ මහත්තයා ඕක අම්මු බේබද්දෙක්. ඉතින් මං කිව්වා ඔව් ඉතින් මොකද? පාස්ටර් දන්නවද දෙවියන් වහන්සේ ආවත් ඕකනම් ඕකගේ බේබදු කමෙන් නවත්තන්නේ. මං කිව්වා ගෑණිය උඹට එසේම වේවා. මං කිව්වා වගේ කට මහනවා මම එහෙම කියන්න එපා. ඔයා එහෙම කිව්වොත් ඔය මිනිස්සයා මැරෙනකම් බේබද්දෙක් වෙයි. නමුත් ඔබ ජේසුස් වහන්සේව පිළිගන්නවා නම් කියන්න මගේ මහත්තයා වෙනස් වෙන්න යනවා. මගේ මහත්තයා බේබදු කමෙන් වෙනස් වෙන්න යනවා. මොකද වුනේ? ඒකාන්තාව මං කියපු දේ අහගෙන ගිහිල්ලා ඒක කරලා අද ඒ නෝනාගේ මහත්තයා තනි කර බේබදු කමෙන් නවත්තලා දැන් හොඳ පෞල් ජීවිතයක් ගත කරනවා. You know, a woman came to me and told me one day, Pastor, my husband is an utter drunkard, an alcoholic. Even if God comes, this man will not change. I said, let it be as you say, you woman. I said, shut your mouth. Don't talk death into your husband. Talk life that my husband will change. What happened? This lady took it and she started doing that. And when she said, my husband is going to change, that husband changed completely from alcoholism. And today they are living a very good family life and honoring God. Hallelujah. Amen. What did I teach you today? Gloriously strengthened from within. අද මම ඔයගලන්ට ඉගෙනුවේ මහිමාන්විත අභ්‍යන්තරයෙන් ශක්තිමත් වීම. අපි කියවලා බලමුකෝ ශුද්ධ දේව වචනේ. සිස්ටර් සුමුදු කියවන්න ක්‍රියා 1:8 මොනවාද කියන්නේ කියලා පාස්ටර් රිචඩ් කියන එක නෙමෙයි. Let's read the Bible and see what the Bible says. Take your Bibles, turn it to Acts chapter 1 verse 8 and read it right now in English and see what the Bible says about gloriously strengthened from within. කියවන්න sister. මෙන්න මෙහෙම සිංහලෙන් කියනවා. අපි අහලා බලමු. නුඹත් ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ නුඹලා කෙරෙහි පැමිණි කල නුඹලා බලය ලබන්නහුය. විට නුඹ එරුසලමේද මුළු යුදෙහිද සමාරියේද පොළවේ සීමා දක්වා මාගේ සාක්ෂිකාරයෝ වන්නහුයයි කී සිටික. වෙන මොන කතාද? මේ ජේසුස් වහන්සේව පිළිගත්තා. මේක ආගමක් නන් නෙමෙයි සෙනෙහවන්ත මිත්‍රය. ඔබ බලය ලබනවා. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතේට ඇවිල්ලා මැරිච්ච ආත්මේ පණ ගන්නවනවා. වෙන මොන කතා? When you give your life to Jesus, the Holy Spirit comes within you. You become a victorious person. Come on. What more than that? අපි කියවලා බලමු කොලෝසි 1:11 කියන්නේ මොනවාද කියලා. Colossians chapter 1 verse 11. Read it right away in English. මෙන්න මේම සිංහලෙන් කියනවා. කොලෝසි 1:11. අපි ටක් ගාලා කියන්න sister. ප්‍රීතිය ඇතුව සියලු ආකාරයේ ස්ථීරකමටත්
ඉවසිලිවන්තකමටත් උන්වහන්සේ තේජස්සේ ප්‍රකාරයේ හැටියටත් සියලු ආකාරයේ බලයෙන් ශක්තිමත් වෙමින්ද ආමේන් වෙන මොන පොතකද සෙනෙවන්තේ තියෙන්නේ මට අනේ කරුණා කරලා ගෙනල්ලා පෙන්නන්න. Please show me in any other book. Are there things said of life pertaining to your life, gloriously strengthened from within? How powerful is the word of God? That's what it is called, the Holy Bible. ඒකයි මේකට සුද්ධ වූ බයිබලය කියලා කියන්නේ. අපි අන්තිම බයිබල් පදේ කියමු එපිස 3:20-21 මොනවාද කියන්නේ? Let's read Ephesians chapter 3 verse 20 and 21. Amen. ඉතින් අප තුළ ක්‍රියා කරන්නා වූ බලයේ හැටියට අපි ඉල්ලන නොහොත් සිතන සෑම දේට වඩා ඉතා අධික ලෙස කරන්නට බලය ඇත්තා වූ තැනැන් වහන්සේටම සියලු පරම්පරාවන් දක්වා සභාවෙහි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ සදාකල් ගෞරවය වේවා. ආමේන්. ආමේන්. මේක සුභාරංචියක් නෙමේද මගේ සෙනෙවන්ත දුවේ පුතේ. අද මං කියනවා පළවෙනි වතාවට මේ දේව වචනේ අහනවා. ඔබ ඇතුලේ කුණු වෙලා නම්, ඔබ ඇතුලේ දුක් විඳින මිනිසෙක් නම් ඔබගේ ජීවිතේ මේ ජීවමාන දෙවිදුන්ට දෙන්න. I am talking to people. If you don't know Jesus and you're suffering within, inside, give your life to Jesus. I'm going to help you with a small prayer. සුළු යාඥාවක් කියලා මේ ජීවමාන දෙවිදුන්න පිළිගන්න ඔබට උදව් කරන්න එනවා. ඇස් දෙක පියාගන්න, close your eyes and tell this prayer after me. ආදර දෙවි පියාණනි, මං උපන්දා සිට පව්කාරයෙක්. මං කරපු සෑම පාප සාප මගේ වැරදි අයිතුකම් වලට මට සමාව දුන මැන. මං විශ්වාස කරන ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ ඒක ජාතික පුත්‍රයා බව. අදින් පස්සේ මගේ පවුලේ සමාදානයේ කුමාරයෙක් කරන. මගේ ලෙඩ රෝගවල සුවදායක යන කරන්න. මේ හැම දෙයක්ම මං ඉල්ලා සිටින්නේ මා වෙනුවෙන් මැරුණා වූ, මා වෙනුවෙන් නැවත නැගිට්ටා වූ ජීවමාන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ අති උතුම් නාමයෙන්. ආමේන්. Please tell this prayer after me. Dear Lord Jesus, please forgive me. From the day I was born, I am a sinner. Please forgive me for all my sins, my iniquities, my addictions. Come into my heart. Be my Lord, my God, my Savior. I believe that you are the Son of the living God. In Jesus' name, amen and amen. If you tell this prayer, you will become a born again son or a daughter of the living God. And your life will never more be the same. You will be a man and a woman entitled to be gloriously strengthened from deep within. Isn't this good news? ඔබ මේ යාඥාව කියලා මේ ජීවමාන ජේසුස් වහන්සේව පිළිගත්තා නම් ඔබට මහිමාන්විත අභ්‍යන්තරව ශක්තිමත් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මම දැන් ඔබ හැම කෙනෙක්ටම ආශිර්වාද කරලා අවසන් කරන්න යනවා. ස්වාමී වූ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කරුණාවද, දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයද, ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේගේ සහභාගීකම නුඹලා සියල්ලන් හා සමග වේවා. Now I bless all of you. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the sweet communion of the Holy Spirit be with you all. Amen and amen. God bless you. Have a blessed day. May recording එක දන්න ඇන්ට එවන්න ජේසු පීටයි. Amen.